Bismillah, elhamdülillah, vessalatu vesselamu ala Resulillah. Esselamu aleykum, kadirli Müslüman hem Müslüme kardeşlerim. Rizıklarını kengeytу sirlerinin dağın birisi, ol da bulsa kurşu hakkı. Dersinin aytkanda Ramazan aldından, mine bu derslerge hazırlanganda, men indi qaydan indi kitaplardan, hadislerden alıp şulay her bir sebepni yazıp düşken idim. Ama lakin Allah arasında kurşu hakkı yok idi. Lakin bir neçe günlük şulay vağaz nasihatlar qarab oturgamda İmam Ahmed rivayetinde kelip çıktı bir hadis Ayşe radıyallahu anhadan. Mine bu hadis kursata kurşu hakkıda ol adam balalarının turmuş bereketin arttıra turgan ham ömürlerini uzunayta turgan bir sebep iken. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin yaratgan hatıны Ayşe radıyallahu anha tapşırgan hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytgan: kimge rizık nasip bulsa ana dünya hem ahiret ilişi berilirdi. Yani dünyası da ahireti de berilirdi. Tuğanlık jiplerin beylev, kurkem ahlak hem kurşun bilen yaxşı yaşaudu iş sıfatını aytdı. Tuğanlık jiplerin beylev, kurkem ahlak. Ali mınsın biz kırtmagan idik. Ömrünü uzun ayta turgan, bereketini arttıra turgan. Mine mınsı da kire. Hem kurşun bilen yaxşı yaşau jir yüzün tüzüklendirirdi. Jir yüzün tüzüklendirirdi. Ömürlerini uzun aytırdı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şuna göre adam balasının tuğanlık jiplerin beylevi, anın turunda biz bir neçe ders söyleştik. Tiyaniler turunda da anın kurkem edebi, ahlakı hem kişilerinin kurşiler bilen uzara matur etip yaşay aluları jir yüzün tüzüklendiredi. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de neçe orunda min sizge jir yüzün tüzük kıldım. Min tüzüklendirgenden anı bızmağız, ol tüzüklükünü deyip ayta. Şuna göre Müslüman kişisi jirdagi tertipni, iminlikni, bulsun mu ol kişiler arasında, bulsun mu ol tabiatta, hayvanlar, ösümlükler dünyasında Müslüman jimerge tiyiş değil. Müslüman tüzürge tiyiş, vatırga tiyiş değil. Hem indi ömürlerini uzun ayta dedi. Şundan da muhterem cemaat bizning halkta da kurşu hakkı, Huday hakkı, Allah hakkı degen eğitim var. Hem İslam dini ol bizning büyük Rabbimiz bilen beyli muamelemizni tüzügen kibik. Yani kişi Allah'a qarata nindi bularga tiyiş, anın Allah aldında nindi burçları var, anın gına kılı bulup, ana gına ibadet kıla. Nek şunun kibik İslam dini tüzü bizning tirayünübüz, yakınlarımız, bizni üstürgen eti, bizni okutkan okutuşularımız, bizning bilen birge turmuş etken kurşu tire avuldaş, vatandaşlarımız bilen, din kardeşlerimiz, başka din vakilleri bilen bütün münasebetlerimizni İslam dini tüzü. Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de de şu kurşuluk hakkı turunda biz kurşular bilen işik bularga tiyiş, bu narsalarning bütünüsün bizge jenteklep anlatıp biri. Hem şundan da uylap qarasak, subhanallah, mine bugün bizning köpme biz bilgen, birge yaşagan tuğanlarımız arasında, etiyanilerimiz, abi babaylarımız, apa abaylarımız arasında köpme tatarlar, mine şu dinsizlik şırında sindirip ölgürgen küfürlükten arına almışı, haman dinni ol mine qayadır 7-ci asırdan garip yarım oturavundan kalgan, bedevilerden kalgan iskilik kaldığı deyip haman yaşap keleler. Hem Allah'ının kişilikke ahir müracaatı bulgan büyük kitabı Kur'an'ı Allah tugul şundağı Muhammed Peygamber uylap çıkargan digen yaman şeklerden haman arına almıyorlar. Mine dini gilim ol bik zor. Dini gilimnin yönelişleri bik köp. Anda medresede fenler bik köp. Şuna göre garip illerinde ana üniversitet derecesinde, mine bizde akademi derecesinde hazır öğrenile Allah birse yönelişler bik köp. Ama onun mine şu birgine fen, ahlak feni. Kişi özün nişik tuturga tiyiş, kişi özünün işin tışın nişik tüzürge tiyiş, kişiler bilen nişik münasebet kalarga tiyiş. Şunu gına okusan da cemaat hayran kalasın. Sözsüz kalasın. Bugün
21 гасырда яшәүче цивилизациялы халык, сөйкле пәйгамбәребез 1400 ел элек өйрәтеп калдырганның уннан 100дән берсен генә үтәсә дә, безнең тормышыбыз күпкә матуррак, кешеләр күпкә яхшырак һәм әдәплерәк булыр иделәр. Шуңа күрә динне бераз гына тирәнтен өйрәнгән кеше аңлый, бу әйберләрне кеше уйлап таба алмый. 7 гасырда мондый кагыйдәләрне, мондый нишкәлекләрне адам баласы уйлап таба алмады һәм ул кеше эшли торган әйбер түгел, бу Аллаһның дине. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә менә әтияни хакы турында яза. Әтияни хакы турында укыйсың да, субханалла, мин әтияни хакын үтәмим икән дип куясың. Аллаһ Тәгалә хатыннарга ир хакы турында яза. Пәйгамбәребез ничек булырга тиеш, ир хакы дөньяда бар микән берәр хатын ир хакын үти торган дип уйлап куясың. Хатын хакларын укыйсың дагы, субханалла, без ирләр кайсыбыз туры килә микән дип. Өлкән буын, шал чәч әһелләренә нинди хөрмәт булырга тиеш, укытучыга нинди хөрмәт. Җәмәгать исең акылың китә. Һәм күршелек хакы да Аллаһ хакы дигән сүз ул чыннан да дөрес, чөнки күрше хакын үтәмәгән, ул Раббысы Аллаһның хакында үтәмәүче булып чыга. Һәм Аллаһ Тәгалә Ниса сүрәсенең 36 аятында бу аятны без инде китергән идек. Иң беренче үз хакыннан башлады. Миннән башка бүтән һичбер затка гыйбадат кылмагыз. Әти-әни диде, туганнар диде, ятимнәр диде һәм вал джари зил курба вал джарил джунуби, сиңа туган тиеш күршеләреңә һәм туган булмаганнарга да изгелек кылыгыз дип Ниса сүрәсенең 36 аятында Аллаһ безгә әмер бирде. Шуңа күрә күрше хакы безнең үстебездә ваҗиб гамәл, фарыз тиешле гамәл булып тора һәм күрше хакын үтәмәгән, ул Алла сакласын зур гөнаһка керә. Һәм әгәр дә кешенең йөрәгендә иманы бар икән, ул Аллаһыны ярата, Аллаһыдан куркып яши икән, аның җәннәтен өмет итеп, җәһәннәмнән котылырга тели икән, аның менә бу эшендәге иманы аның күршесенә булган изге мөгамәләсендә шагылырга тиеш. Иманның галәмәтләре булырга тиеш. Һәм менә иман аны күршесенә изгелек кылдыртырга тиеш. Чөнки Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям нәрсә дигән? Аллаһыга һәм ахирет көненә иман китергән кеше күршесенә изгелек кылсын дигән. Бу Имам Муслим риваятында килә. Һәм беләбез, сөйкле Пәйгамбәребез безгә хакыйкый гыйлемнәрне ирештерде, ә Пәйгамбәребезгә Аллаһы Тәгалә Җәбраил фәрештә аша, аның остазы Җәбраил фәрештә Аллаһыдан гыйлемнәрне алып килде. Һәм сөйкле Пәйгамбәребезгә сабак бирергә килгәч, Җәбраил фәрештә аңа күрше хакында бик күп насихатлар әйтә иде. Күрше, хәтта карагыз, сөйкле Пәйгамбәребез әйткән, гаҗәпләнеп әйткән, Җәбраил фәрештә минем яныма килгәч, миңа күрше хакында шул кадәр күп насихатлар биргәч, мин тиздән күршегә мирас бирәсе булачак икән дип уйлап куйдым ди. Ягъни һәрбер кешенең бит инде бар варисләре, наследниклары. Кеше үлгәч, аның малыннан, байлыгыннан шушы варисләре, мәсәлән, хатыны, ире, әтисе, әнисе һәм балалары аның малын алалар. Бу иң якын кешеләр аның санала. Ул хәтта теләмәсә дә алар ала. Менә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, Җәбраил миңа ди шул кадәр күрше хакы турында кабатлап әйтте ди. Мин уйладым ди, тиздән шәригатьтә үлсәң күршеңә дә малыңны калдырасы була икән, мирас бирәсе була икән дип уйлый башладым ди. Менә бу күрсәтә нәрсәне? Исламда күрше хакы бик зур. Бу хадис Бухари, Муслим җыентыкларында килә. Һәм чыннан да Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәллям үзе бик күрше мәсьәләсенә бик шундый әйтик игътибарлы иде. Һәм үз үрнәгендә ул үзенең сахабаларына да бик яхшы тәрбия бирә алды һәм сахабалар чыннан да кайвакыт төштә ниндидер кемнеңдер ярдәм сорап ялваруын ишетсәләр дә, уянып киткәч иң беренче күршеләрен шакыйлар иде. Берәр проблемаң юкмы, сиңа бернәрсә кирәкмиме дип. Шуңа күрә бигрәк тә менә бу авыр заманнарда, ризык җитми торган, мал җитми торган заманнарда, кырлык вакытларында күршеләр белән бер-берсен ничектер шулай барлап, ярдәм итеп яшәделәр. Хәтта сахабалар, аны бит инде без күз алдына китерик, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям ислам җәмгыятендә яшәде. Анда күбрәк мөселманнар иде.
Мәсәлән, безнең хәзерге Рәсәйдәге кебек, анда синең бу күршең мөселман, бу күршең христиан, насара, монсы яһуд, монсы атеист, андай бер әзрәк булды. Мөселманнар күбрәк яшәде. Ләкин хәтта күршеләр арасында башка дин әһелләре булса да, сахабалар айырмады, аларга хөрмәтен күрсәтте, аларга ярдәмен бирде, күчтәнәчләрен кертте. Мәсәлән, Гомар ибн Габдулла, Гомарның улы Габдулла ибн Гомар була инде, ул бер вакыт өенә кайтса, өендәгеләр сарык суйганнар. Һәм нәрсә диде? Теге яһуди күршебезгә дә, ягъни кайсыдыр күршеләргә керткәннәр иде инде күчтәнәч, ләкин ул яңадан сорады: яһуди күршебезне онытмадыгызмы ди. Шуңа күрә хәтта синең күршең бәлки дин мәсьәләсендә, гомумән тормыш мәсьәләсендә бәлки синең фикердәшең түгелдер. Бәлки аның тормыш рәвеше дә башкачадыр, ләкин ул синең күршең икән, синең өстеңдә күрше хакы тора. Һәм менә монда динебезнең бер кызыклы, хикмәтле берсе бар. Менә шәригатьтә синең каршыңдагы кешегә карата синең берничә бурычың булырга мөмкин. Синең өстеңдә аның берничә хакы торырга мөмкин. Мәсәлән, синең күршең күрше һәм мөселман булса, синең өстеңдә ике бурыч була. Ягъни күршеңнең хакын үтәргә кирәк, һәм мөселман кардәшеңнең хакын үтәргә кирәк. Әгәр әле ул синең күршең, мөселман кардәшең һәм туганың да булып чыкса, синең өстеңдә 3 бурыч тора. Аның 3 хакын үтәргә кирәк: күрше хакы, туган хакы һәм мөселман хакы. Шуңа күрә туган түгел, мөселман түгел, башка милләт кешесе булса да, синең өстеңдә аның хакы, күрше хакы барыбер кала. Һәм мөхтәрәм җәмәгать, менә күршелек ул күбрәк авылда күренә. Кызганычка каршы, шәһәр халкы әллә шушы шәһәрнең әйтик инде булганчык суларына чумып, баткагына, сазлыгына батып, әллә инде онытып бетерәләр. Менә ул бит инде бүгенге көндә, дөресен әйткәндә, 9-10 катлы йортта 300 фатир булырга мөмкин. Ул инде димәк, 300 илек авыл дигән сүз. Шулай бит, бер ишек алдында бер авыл яши. Бер караганда без тагын да ничектер бердәм, тагын да тату булырга тиеш кебек. Ләкин авылда яшәгәндә бөтен кеше бер-берсен белә. Бөтен кеше күрешә, исәнләшә, хәл сораша, кирәк булса ярдәмгә килә. Әле ул авылларда бар, ләкин шәһәрдә бер авыл, бер йортта яшәп, күп кеше бер-берсенең ни исемен белми, нәрсә белән яшәгәнен белми, ни күрешә белмиләр. Хәтта кай вакыт кеше белән белмисең, татарча күрешергәме, русча күрешергәме, кай вакыт урыс дип уйлап татарча күрешәсең, ул русча күрешеп китә, кай вакыт ул татар кешесе булып чыга, здравствуйте дисәң, ассаламу алейкум хәзрәт дип әйтә. Шуңа күрә барыбер без күрешергә тиеш, без балаларны өйрәтергә тиеш. Чөнки хәтта бер подъездда торып күп кеше күрешми. Кай барсы сәерсенеп китә. Менә бу бик яман нәрсә. Бу бик яман нәрсә. Хәтта Түбән Камада торганда үзебезнең подъездда без бер-беребезне белмәйдек. Бер вакыт Аллаһның рәхмәте, Рамазанда бит ул. Аллаһның рәхмәте килә шулай. Күбрәк дугалар кылдык микән? Кайтуга безнең иң үске каттагының турбасы тишелгән, һәм ул безнең бөтенебезне су бастырды. Бөтенебезне су бастырды. Кем анда нәрсә кигән, төнге 12 бер чаба чиләк тотып, бөтенебезнең үй басты. Әлхәмдүлилләһ, шунда таныштык бер-беребез белән, шунда дуслаштык. Теге чиләк белән су ташый-ташый шул искә төшә башлады күрешкән сайын, исәнләшәбез, хәлләр сорашабыз. Ярый, менә шулай башка Аллаһ бәла бирде безне күрештерү, таныштыру өчен. Шуңа күрә кызганыч, шәһәрдә бер йортта бер авыл яшәп тә аралашмыйбыз, күрешмибез. Монда инде кунакка керешү, анда күчтәнәчләр кертешү, ул бөтенләй инде башка сыймый торган әйбер булып күренә. Кызганыч бу, кызганыч. Кешеләр вахшилектә яшиләр. Менә бөтенесе начар, бөтенесе алай булырга тиеш түгел. Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям бер вакыт Абу Зар исемле сахабасына насихат биргәндә нәрсә ди? Карагыз хикмәт. Шулпа пешерсәң, суын күбрәк куш, күршеңә дә кертерсең ди. Карагыз. Бер караганда менә шуннан да бер әле абзыйның сүзе искә төште. Бер хәзрәт бар иде, шулай олы яшьтә инде ул, балалары күп булган инде аларның. Әле совет заманында бер-ике генә балап кайтканда ул нәрсә дип әйтә торган булган, күп баланың аның бер нәрсәсе юк ди. Бала туган сайын ярты чүмеч шулпага күбрәк су кушабыз да, шуны ашыйлар алар дип. Һәм Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям да менә шулпа пешерсәң, суын күбрәк куш, күршеңә дә кертерсең ди. Һәм шуннан да менә өйдә дә
хатының тәмле әйберләр пешерә. Мәсәлән, кыймак пешерә икән, 2 генә калак онын күбрәк салса, шул 2 калактан 3 кыймак күбрәк чыкса, ул күршедәге әбигә синең улың, кызың шуны тәлинкәгә салып, әбикәй, менә сиңа күчтәнәш керттек әле дип, хуш исле, тәмле кыймакларны кертсәң, менә аның бик каты күңеле була шуңа. Бик каты күңеле була. Бәлки атна буе шул 3 кыймагың өчен сиңа дога кылыр, теләкләр теләр, шулай бит. Менә әлбәттә балаларың да тәрбияләнә. Балаларың үзләре үскәч тә, менә безне әни, әби, әти, менә шулай күчтәнәш керттерә иде. Каяда сездәген кертегез әле дип, шулай 2 калак онын күбрәк салып, балаларыгыз да шулай 3 кыймакка күбрәк пешерәләр. Шуңа күрә берничә ел элек инде шулай безнең балалар күп булгач, алар бит инде чабышалар. Астагылардан инде мин гел сораштырып тора идем. Без 7нче катта торганда, 6нчы каттан анда әби бабай, ничек хәлләрегез, безнең балалар бик шауламыймы дип, һәм инде анда корбан җитсә, бәйрәмнәр җитсә, гел шуларга иң тәмле кисәген алып, алар инде урыс гаиләсе иде, балаларны төшереп җибәрәм. Мәйтәм, үзегез чабасыз көне-төне, шуңа күрә барыгыз бәйрәм белән котлап, шулай бер кисәк корбанда ит алып төшәләр, Рамазанда берәр күчтәнәш кертәбез инде шулай. Менә ул әлбәттә син аның белән хәерчеләнмисең. Ләкин әби гөмбә җыеп, гөмбә тузласа да, астагы рус әбисе варенье ясаса да, гел безгә кертә иде балаларга. Менә шуңа күрә адәм баласының күп кирәкми күңеле була, һәм күршелек хакы ул менә шулай сакланырга тиеш. Һәм гомумән мөселман кешесе ул үз тормышы, үз мәшәкатьләре белән генә яшәргә тиеш түгел. Юк, туганнарың ни хәлдә? Күптән берсенең шалтыратканы юк, бәлки ул авырып ятадыр. Кай вакыт менә бер танышыбыз, дустыбыз ай буе каядыр больниста ята, без белми дә калабыз. Ни өчен? Чөнки вакытыбыз юк аралашырга. Күршеләрең нинди кайгылар белән яшиләр. Ул бит бу хадисны мин китергән идем. Ибн Габбас тапшырган хадистә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм нәрсә диде? Бу бер яктан куркыныч сүз. Нәрсә диде? Үз тамагын туйдырып та, үз корсагын тутырып та, күршесе ачлыктан кырын яткан кеше мөмин түгел ди. Әгәр дә син бүген балаларың белән, гаиләң белән утырып, үз табыныңда рәхәтләнеп ашыйсың, рәхәтләнеп ашагач, йоклаулар да икенче, ач килеш йоклау бер дә күңелле түгел. Шул ук вакытта син белмисең дә, синең уң ягыңданмы, сул ягыңданмы, өстәме, астамы ниндидер күршең бүген кырын яткан, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм хәтта кырын яткан ди, киерелеп ята алмый ул, тамагы ачып ди. Менә син әгәр дә шуны урысча әйткәндә допускать итсәң, демәк син хакыйкый чын мөселман түгел ди. Синең анда намазлар укып, гыйбадәтләр кылып, әгәр дә синең күзең сукыр икән, колагың ишетми, күңелең ябылган икән, башкаларны белешмисең, күрешмисең, сөйләшмисең, аларга ярдәм итмисең икән, синең мөселманлыгың бик аз була. Менә шуңа күрә бу әйбер бик мөһим безнең өчен. Аннарысын менә тагын бер күршелек мәсьәләсендә әйтәсе килә, татар халкында минем беренче тапкыр ишеткәнем бар инде, булачак киленеңнең, анда хатыныңның, яки киявеңнең, иреңнең кем булуын белергә теләсәң, күршесеннән сора дигәннәр. Булачак киленең нинди икәнен беләсең килсә, күршесеннән сора дигәннәр. Монда чыннан да хикмәт бар. Чөнки, мәсәлән, кемдер әйтер, туганыннан сорашыйк дип. Ул бит туганны сатмаска мөмкин, беренчедән. Әйбәт начар булса да ул аны әйбәт дип әйтә, шулай бит инде. Чөнки ул туган бит инде. Икенчедән, туган белеп тә бетермәскә мөмкин. Ул башка шәһәрдә яши. Күрше ул күпне белә. Күрше күпне күрә. Ул белә күрше кызының йокыдан ничәдән торып чыгуын. Ул аның бакчадагы хәлен белә, шүп басканмы, әллә тәртипме, ягъни ялкаумы, эшчәнме икәнен бик яхшы белә. Шуңа күрә халыкта нәрсә дигән, туганыннан түгел күршесеннән сора дигән. Һәм менә моның нигезе Сөйкле Пәйгамбәребезнең хадисе. Сөйкле Пәйгамбәребез хадисендә нәрсә ди? Пәйгамбәрбез хәтта нәрсә ди? Киленеңнең түгел, киявеңнең түгел, үзеңнең нинди икәнеңне беләсең килсә, күршеңнән кирип сора дигән. Чөнки без бит инде көзгә карагач, без бөтенебез яхшы инде. Ак күлмәктән, галстуктан, синнән дә яхшы кеше юк, хәтта син беләсең үзеңнең эшең тулы нәрсә икәнне. Шуңа күрә үзеңнең кем икәнеңне дә күршеңнән сора дигән. Бер вакыт үзенең сахабасына Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм изге кеше бул дигән, изге адәм бул дигән. Шуннан соң тегесе сораган, үземнең изгелектәме, әллә явыз эштәме икәнемне ничек белим дигән, каян белим дигән. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм аңа, әгәр, карагыз, күршеләрең синең турында бу изгелек кылды дисәләр,
demek sen izgilikte di. Eğer alar bu yaman işte deseler, demek sen yamanlıkta degen. Bu hadis İmam Ahmed İbn Mace rivayetlerindekile. Hatta adam balası vafat bulganda. Karagız, kişigine tugul kurşunu tınlauşı, Allah da kurşunu tınlayken. Allah da sina ecir savab, nimet yaki ahirette gazap verir aldından senin kurşunu tınlay. Subhanallah. Bana delil. Bir vakit bir kişi vafat bulganda, kurşuları anın hakkında yaxşı sözler aytıp kalsalar, bu anın günahları keşirilüge sebep bular. Karagız, Enes ibn Malik, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin yurtunda bir köp yıllar yaşadı, ana hizmet etti. Hatta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bitinde Medine'ye kilgeç, bütün Müslümanların ana nerse bilendir yardım etesi kildi. Kimnindir iyin biresi kildi, kimnindir maşinasın biresi kildi, diyesin, kimnindir akşaların biresi kildi. Bir hatının ellerse yok idi birige. Ol özünün gaziz olun jiteklep alıp kildi, hem aytdı Peygamberimizge, ya Resulallah, men sana kim nerse berem, men sana olumnu bölek etem dedi. Olum sana hizmet etsin dedi. Hem subhanallah Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem anın olun özüne hizmet kaldı. Hem nice yıllar Enes ibn Malik Peygamberimizin uyunda yaşap, Peygamberimizge hizmet etti. Bizge köp hadisler tapşırdı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem anın için dualar kılaydı. Hem Enes ibn Malik tapşıra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan. Karagız, eğer Müslüman kişisi ölgende, anın dört yakın kurşusu, bu kişiden biz yaxşılıktan başkanı kurmadık, fakat yaxşılık kına kurduk deyip şahitlik birselerdi, yani svidetельство etseler, Allah'ı Teala nerse deyip aytırdı? Min sözlerinizni kabul ettim, siz bilmegenin gafu ettim dey. Karagız, kurşu da bütünüsün bilmezken mümkün. Şuna göre kurşu nerse dey? Min bu kurşumdan yaxşılıktan başkanı kurmadım, işini açıp qarab bulmayın. İşin kim bile? Allah bile. Şuna göre Allah nerse dey? Sizning sözünüzni kabul ettim dey, siz bilmegenini gafu ettim dey. Şuna göre eğer de bir kişi vafat bulganda anın kurşuları anı maktap kalalar iken, subhanallah bu yaxşı kişiydi, yaxşı kurşuydu. Biz bundan yamanlıkını kurmadık, yaxşılıktan başkanı kurmadık deyip aytıp kalalar iken, bu anın günahları keşirilüge hem cennet bakşalarına kaytuğa sebep bul. Elbette bunun turunda cemaat bir köp hadisler var. Subhanallah, nişik kişi namaz okup da kurşusunu rencitken için anın namazı da kabul bulmazka mümkün, kişi cennetke kirmezke mümkün. Lakin hatta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hurluk deyip aytdı, kim özünün kurşusun anı intiktiruddan azat etme deyip. Şuna göre hadisler köp bütünüsün hatta elgirip de bulmay. Hem mine şunday tağın bir neçe kızık narsani aytıp bitem. Dersim bitkençe hatta mine kişi özünün iyin sata. Yaki jirin anda aytık jir kişerligin участокны sata iken, en birinci özünün kurşusu bile kengashleşirge hem ana takdim etip anın hakkını öterge tiyiş. Çünkü belki anın balalarına kerektir senin iyin, belki senin jirin kerektir ana, kim bilendir birge yaşaysı keledir, yaman kurşu tilemidir, türlü sebepler bulur ki. Şuna göre en birinci sen kayadır anda avitaga, kayadır iğlam birgençe, realtorlarga sen birinci kurşularına aytırge tiyiş, iki yaktan da. Sizge kerekmi mi bu iyi deyip, bu jir deyip. Hem bana delil, İbn Mace rivayetinde kile Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan, birigizning jiri bulup, ol anı satırga uylasadı, en ilik kurşusuna takdim etsin dey. Kurşusuna takdim etsin dey. Hatta mine şunday meselede de subhanallah kurşunu zorlav İslamda var. Hem tağın şunday nerse var, halыкta aytım var, kurşun özünden yaxşı, özünden bay bulsun dey. Çünkü sina da anın bereketi tiye. Şula bit. Hatta bir kitapta şunday misal kurgan idim. İlgari zamanlarda, aların hatta isimleri de var. Men indi hazır mühim tugul isimlerini kitiru, lakin bir hikmetli bir. İlgari zamanlarda bir kişi iyin satırga koygan. Hem ondan kilip sıraganlar, iyinni köp mü satasın deyip. Şundan soň ol aytkan, 4000 dinar sorayım degen. 4000 indi altın tenke sorayım degen. Zalotay moneta bula indi. Şundan soň bular indi aptıragan, bu iski üçün nige 4000 sıragada. Şundan soň bu aytkan, yurtum üçün 2000'in sorayım dey. Amına bu kurşum üçün tağın 2000'in sorayım deyken. Yani
үй бәясен куйган менә шушындай яхшы күрше белән бергә яшәүне. Һәм субханалла кай вакыт сахабалар, сөйкле пәйгамбәребезнең сахабалары, табигиннар тормышыннан төрле кыссалар, вакыйгалар укыйсың да, субханалла, әллә нинди кызык, кайчак башка сыймый торган хәлләр килеп чыга. Менә алар нинди булган? Субханалла, кай вакыт уйлап куясың, инде без аларның янында да тормас идек. Алар безне бөтенләй мөселман дип уйлар микән, әгәр дә исән булып кайтсалар. Менә шулай ук сахабалар, табигиннар заманында бер кешенең өенә тышканнар ияләшкән. Һәм ул инде базарга киткән песи изләп. Яхшырак песи алып кайтырга, шуннан соң базарда сатучы әйтә икән: "Менә бу песине алсаң ди, бу шундый эшчән песи, синең бөтен тышканнарыңны куып бетерәчәк ди. Өеңдә бер көндә бер тышкан калмаячак ди икән." Шуннан соң ул бераз гына уйланып торганда, "Соң ул песи минем өемдәге тышканнарны куса. Ул тышканнар бит минем яраткан күршеләремә кирип тулачак. Шуңа күрә ярар инде миндә булсыннар" дип, ул инде песиен алмыйча кире кайтып киткән икән. Ягъни күршесен нә зыян тиер дип куркып. Шуңа андый хәлләр ул бик күп. Хәтта бер зур галим шул ук заманнарда яшәгән. Инде Аллаһ Тәгалә аңа шундый сынау биргән. Аның хатыны бик яман булган, бик явыз хатын эләккән. Шундый пишрак телле булган, аның шундый шәкертләре булган. Ул инде бик хөрмәтле булган. Һәм шулай бер вакыт дәрестә утырганда, дәрескә килеп кергән дә хатыны, уйлап карагыз, ул бит инде остаз, зур имам, хәзрәт дип әйтгәндә, хатыны килеп кергәндәген, "Син хезмәтче хатын белән зина кыласың икән" дип кычкырган. Ул бит инде башка сыймый торган әйбер. Мөселман кешесе шит хатынга күзен дә күтәрергә куркырга тиеш. Бу нәрсә дигән, "Син анда йоклап йөрисең безнең хезмәтче хатыны белән" дип, шулай аны хурлыкка калдырырга тырышкан, мыскыл итәргә. Бу сабыр иткән, моның шәкертләре түз алмаган. Шуннан соң сикереп торганнар да: "Эй остаз ди, күп моңа акча кирәк ди. Әйдә без җыябыз ди, җибәр аны кайтарып ди. Иң хәерле, иң изге хатыннар сиңа кияүгә чыгырлар иде" ди. Шуннан соң бу карап торганда нәрсә дигән, "Мин өйләнгәндә бер тиен акчам юк иде" дигән. "Тегеңә барып карадым, акчам булмагач кызын бирмәделәр" дигән. "Тегеңә барып карадым, алар да бирмәделәр" дигән. "Менә бу хатынның әтисенә барган идем, акчам булмаса да кызым бирде бит" дигән. "Хәзер әтисе миңа яхшылык кылды, мин аның әтисенә 'Мә кызыңны' дип кире кайтарып бириммени" дигән. "Ул миңа яхшылык кылды, явызлык белән кайтарыйммени" дигән. Аннарысын нәрсә дигән, "Хәзер мин аны аерсам" дигән. "Аны хәзер кемдер алачак та" дигән. "Ул җүнсез хатын белән гомер буе интегәчәк" дигән. "Шуңа күрә мин алганмын икән инде, минем насыйбым шулдыр, интеккән мин интегим, инде сабыр итим" дигән. Менә шуңа күрә ул гаҗәеп кешеләр булган, башка сыймый торган. Ул инде күршелек хакында да, мөхтәрәм җәмәгать, бик күп мисаллар китерергә була. Һәм пәйгамбәребез, озын сүзнең кыскасы, пәйгамбәр саллаллаһу үзенең хәдисләрендә хәтта безгә нәрсә диде, "Гади кешегә карый күршенең хакы 10 мәртәбә зуррак" диде. Менә әгәр дә синең күрше булмаган кеше каршыңда басып тора икән, инде гади ватандашың, шәһәрдәшең, авылдашың, әйтик инде гражданин басып тора икән Россия Федерациясының, һәм аның кырында синең күршең булганы басып тора икән, күршеңнең дәрәҗәсе 10 мәртәбә зуррак. Моңа дәлил пәйгамбәребез үзенең бер хәдисендә әйтте, әгәр дә бер кеше күршесеннән урласа диде, күршесенең әйберсен урласа, ул күршесе булмаган гади 10 кешедән урлаган кебек гынах алыр диде. 10 мәртәбә урлаган кебек гынах алыр ди. Әгәр дә күршесенең гайбәтен сөйләсә, ул күршесе булмаган гади 10 кешенең гайбәтен сөйләгән кебек булыр ди. Әгәр дә ул күршесенең хатыны белән зина кылса, башка 10 хатын белән зина кылган гынахны алыр ди. 10 мәртәбә гынахы күбрәк язылыр ди. Шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, күршелек хакы бик зур, без аларны инде интектерергә, газапларга тиеш түгел. Һәм тагын бер мәсьәлә, күрше хакына аңа игелек кылу, аңа яхшылык кына түгел, аның явызлыгына сабыр итү дә керә. Менә Риза Фахриддин Субханалла Җавамигул Калим китабында, аның баралы башка китаплары күршеләр хакы турында бик күп язган. Аллаһның рәхмәтендә, урыны җәннәттә булсын. Риза Фахриддин әйтә, күрше ди, ул кирәк яхшы ва кирәк усал булсын ди, аңа карата яхшы мугамәләдә булу, күрше хакы бар дип, аның яманлык күрсәтүләренә хәтта күз йому,
әлбәттә иманлы булуның билгеседер. Шуңа күрә кайвакыт күршеңә сабыр итүең дә, күршеләрнең төрлесе бар, ул да синең иманыңны күрсәтә. Шуңа күрә Раббым Аллаһ безгә күршеләребез белән матур итеп, үзара хөрмәт, ихтирамда, күчтәнәчләр кертешеп, авыр вакытта ярдәмләшеп, шатлык килсә, бергә куанышып, шатланышып яшәргә насип итсен, безгә хәерле күршеләр бирсен, үзебезгә хәерле күрше булырга язсын. Исән имин булыгыз, шушы күршелек хаклары белән һәм башка хакларны торгызып, Раббым безгә хәерле, бәрәкәтле тормышлар бирсен. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.